এই আয়াতের দ্বারা ক্ষুদ্রতা বলে লেখছেন নবী আমাদের মুসলমান। এই আয়াতের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আমাদের মতো মেনে করতে পারবেন, করেন আপনি লক্ষ্য করে বলেন সেই আয়াতের লক্ষ্য হবে যে আমাদের মতো দিনের কথা قيامت تجد تتنوى من قبل يستمع تتبرع فالبهر بسر يسمى بطن الجنة فرام مرة من يكون ويجبتك مرة تتجد تتبرع تتبرع من الجنة إنه تتبرع من الجنة فبتتبرع فرام من مستجدة فبتتبرع التلميذ من الفرام مستجدة إن بصير مسلم ترجمة بيد सरकार प्रतिष्ठित इस्लामिक फाउंडेशन से प्रकाशित तर्जमा कुरान यहाँ पर दुनिया तर्जमा लगा जया उनके चुनौती रहते ही अध्ययन आयकर तर्जमा भारत सरकार प्रतिष्ठित सरकार परिचालित इस्लामिक फाउंडेशन से प्रकाशित कुरान करीम महिला तर्जमा लगा चुनौतीर रहते ही अध्ययन मोदी का मोदी जी के पात्र है भारत सरकार प्रतिष्ठित प्रकाशित तर्जमा तर्जमा सदन के मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को ऐसे किलोमीटर करके मुसलमान बनने के जरिए और रोटी का अगर कब्जे पर तले से मुसलमान करके अंतर करने के लिए जितना बच्चे को कहते थे लोग हमें बच्चे हिंदी से उनके शक्ति को गला नहीं देते ऐसा ही हासिल
de reunimos con ellos, semana, decir, disfrutar, de estar, pero todo, más ahora. Así.
बाजी बड़ा होते जल्दी बात होते मुँह से पता तो ठीक लगते हैं बाजी बड़ा होते मुँह से पता है तीन बाद ना प्रतिकर करा होता है नित्य से पता है तीन मनुष्य प्रतिकर करा होता है हम रोकते जिसके संदर्भी पहले सुनते लगते हैं जिसके सुनते हैं जमा पहले से जमा बना हुआ kami kehidupan. Bahawa kita semua lagi karena kerajaan kami bersatu dengan Khadijah. Betul dalam Islam. Ini kita bicara lagi. Kita dengan Inggris terbaik. Menunda ketika beliau mencari ini. Antara ini kita terbaik jadi pelakon. Jadi kita ada ini bicara tentang ini apa terbaik kita. Menunda ketika dan mencari ini lain betul. Ini Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya Quran ini dalam tema tentang Quran. Ini nama tafsir dengan dalam ini itu filem jahara ini dia macam tafsir tinggal. Ini tafsir ini dalam daftar nama untuk ini dalam sendiri. Tidak ada. Ia ayat tafsir menjadi Allah Quran ini besar dalam aratan ini. और नबी के अल्लाह का रब्बुल आलमीन बोलते हैं कि ये उनके बोलते बदलनी इनके तस्वीर में पता भी नहीं कर ले ये बहुत सहाय मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के लिए हजरत इमाम अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैहि बनाने तक गए ये इसलिए बचे तस्वीर के अमल होते तो मुझे तीन तस्वीर का एक पता भी बताते Ini target pemilihan kata. Menjadi akan terpaksa berlaku. Orang yang kata begini, ini kerana juga orang pasti berlaku. Jadi kita ni kalau kita ini terpaksa, ini kata begitu. Mereka kata terpaksa, jadi kita dengan kata yang menjadi asli kepada dia. Jadi dia ini itu. Kita terpaksa. तस्वीर नाम का जो जिस तरह की तस्वीर रहते हैं बातों करते अच्छा अन्य नहीं लगते ये तस्वीर नहीं मिलता है अगर सभी को पुस्तक का कर रहे तीन से किताब का सहाय करता है सारा आसन नमस्कार ये सुंदर पत्र लिखते ऐसा इशारा ये देखो ये भी अलैहिस्सलाम को अपने जैसे कहा तो वाजिबुल खत दाखिल करा वाजिब जो भी नबी अलैहिस्सलाम को आगे बख्शी के बच्चे हैं कि नाम के बख्शी किस तरह के करा वाजिब बख्शी देने के लिए आगे जमाना गई ये आपने क्रिस्टा संख्या का बोलो क्रिस्टा क्रिस्टा अंकलित करलाम তার উল্লেখিত নামের কিতাবের এই পৃষ্ঠায় তিনি যে বলেছেন নবীকে ভাষার অর্থ মানুষ বললে তাদের হবে মিথ্যা কথা এই কথা এই তথ্যে নাই এবং নবীকে বলতে বলেছেন আমাদেরকে বলতে বলেননি অনুমান কথা এই তথ্যের উল্লেখিত এই পৃষ্ঠায় নাই অন্তর্ভুক্ত করলাম নবী বলতে পারবেন আমরা বলতে পারবো না এই কথা এখানে নাই মনে করে আপনারা লিখেছেন এই যে আচ্ছা আমি দেখেন এখানে আল্লাহর কয়টা বলছি আলেমগণ আমাকে সম্মান করিয়া আচরণ করবেন আমি যদি ভুল করি তফসিরে রুহুল বয়ান তাহলে তিনিরা আমাকে ধরবেন না আপনারাও এসে দেখেন नबी अलैहिस्सलाम को आपने जैसे कहा
তো ওয়াজিবুল কাতলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের মতো বললে তাকে কাতল করা ওয়াজিব। এটা আলোচনা করেন। চুরি করলে নবীকে মানুষ বললে কাফের হবে, সেটা আলোচনা করেন। রাখেন, আমার কথা শেষ করলে পরে বলবেন। চুরে যদি চুরি করে তওবা করে মাফ, জানি জিনা করে তওবা করলে মাফ, কাতল নাই। মারার করিয়াও যদি তওবা করে মাফ, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মতো করিয়া তওবা করলে মাফ নাই, তারে কাতল করা ওয়াজিব। এটা আলোচনা করেন। নবীকে মানুষ বললে কাফের হবে, এটা আলোচনা করেন। আমাদের ছিল সেটা আলোচনা করা ছিল। বেয়াদবি কুকুর নবীকে মানুষ বললে বেয়াদবি কুকুরি, এটা আলোচনা। নবীকে মানুষ বললে বেয়াদবি এবং কুকুর, এটা আলোচনা করেন। নবীকে মানুষ বলা বেয়াদবি কুকুরি, এটা আলোচনা করেন। তিনি আলোচনা করছেন। তাকে আমাকে সময় দিলেন, অতিরিক্ত সময় নিয়েছেন। মানুষ কিন্তু মানুষ বলা বেয়াদবি সময় দিচ্ছেন তো। আচ্ছা, তিনি মানুষ কিন্তু মানুষ বলা বেয়াদবি ও কুহুরি, বেয়াদবি রে কুহুরি, বেয়াদবি করাই কুহুরি। কুরআনে কারীমে আছে সূরা তাওবার মধ্যে ইয়াহলিকুনা বিল্লাহি মা ক্বালু ওয়া লাকাদ ক্বালু কালিমাতাল কুফরি ওয়া কাফারু বা'দা ইসলামিহিম। রাসূল পাকের সঙ্গে বেয়াদবি করলে আর মুসলমানই থাকে না, কাফের হয়ে যায় মুসলমান। যাক, আমি এখন বলছি যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ, কিন্তু মানুষ বলা বেয়াদবি কুহুরি তার প্রমাণ নেই। মা বাপের স্ত্রী না, এই কথা সারা বিশ্বে স্বীকার করবে। মা বাপের স্ত্রী সত্য, মা বাপের স্ত্রী সত্য, কিন্তু আমরা তো বাপের স্ত্রী বুঝলে ডাক দিই না। বাপের স্ত্রী বুঝলে ডাক দিই না। গো বাপের স্ত্রী কই আসো, বাদ দাও। তখন কি ডাকবে? কোন ক্ষেত্রে সত্যকে যদি সত্যা বাঁচার জন্য গোপন করতে হয়, তখন গায়া বাপের স্ত্রী না গাইতে আম্মা 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 কইলেই মার মন প্রফুল্ল হবে এবং মা আনন্দিত, সবাই আনন্দিত, সবার কাছে তিনি সম্মান করতে হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ। মানুষ তো মূর্তিতে তো জামাত সামলালো। আমরা পরে বিষয়ে আগেই সত্য গোপন করতে হবে। মানুষ সত্য, কিন্তু মানুষ বলা সবচেয়ে বেয়াদবি কুহুরে এবং তাকে কাতল করা হয়। আমাদের নির্ধারিত সময় অনেক আগে অতিক্রান্ত, আমি চাই দিচ্ছি। আমরা পরবর্তী বিষয়ে যাচ্ছি। পরবর্তী 4 নম্বর বিষয় হল বন্ধুগণ ওয়াহাবি। এর পক্ষে বক্তব্য রাখবেন মাওলানা আকবর আলী রিজভী সাহেব। সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, আমি তো ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আচ্ছা আচ্ছা, আগের কথা আমার অসমাপ্ত রয়েছিল, লোকের নাম বলতে বলা হয়েছিল, আমার অসমাপ্ত কথা আগের মতো শেষ করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু সময় দেওয়া হবে, আমরা এবার করেন। আমি এটা হলো, তিনি শেষ কথা বলেছেন যে নবীজি মানুষ সত্য, কিন্তু মানুষ বলা কুহুরি। আকবর আলী রিজভী সাহেব এই শেষ বক্তব্য। এই আকবর আলী রিজভী সাহেব ইমান ভান্ডার বইয়ের 9 পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিকে নিজের তৈরি, তিনি লিখেছেন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নামা আনা বাশারুন। বাশারুন অর্থ আমি বাশার, অর্থাৎ মানুষ। তিনি নিজেই বলেন বাশারের অর্থ মানুষ পেলে কাবির হবে। ইনি নিজেই তার বইয়ে লিখেছেন বাশার অর্থ মানুষ। সুতরাং মানুষ পেলে যদি কাবির হয়, ইনি নিজেই মানুষ পেলে কি হয়ে যাবে? এই প্রশ্নের জবাবের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমি আমার কথা শেষ করলাম। ধন্যবাদ। প্রসঙ্গে যাচ্ছি, সব বড় রাজনীতি চলে না। আমরা পরে প্রসঙ্গে যাচ্ছি 4 নম্বর প্রসঙ্গ বন্ধুগণ ওয়াহাবি। এর পক্ষে বক্তব্য রাখবেন মাওলানা আকবর আলী রিজভী সাহেব। সময়ের ব্যাপারে আপনাদের সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছে, সময়ের মধ্যে আমরা সীমিত করি। আচ্ছা, আমি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মুনাজাত করতেন।
আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি শামিনা, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি ইয়ামিনিনা, قالوا وفي نزدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يميننا. قالوا يا رسول الله وفي نزدنا، فأظنه قال في الثلاثة هناك الزلازل والفتان ويطلع قرن الشيطان. বুখারী শরীফে 1400 বছর পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করতেন। তিনি একদা দোয়া করতেন, আল্লাহ তুমি শাম ও ইয়ামান দেশে বরকত দাও। তখন একজন সাহাবী বলছেন ওয়াফি নাজদানা, ইয়া রাসূলুল্লাহ নজদের জন্য বরকতের দোয়া করুন। আবার রাসূল পাক দোয়া করতেন শাম ও ইয়ামানের জন্য। তখনও ওই ব্যক্তি বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নজদের জন্য দোয়া করুন। ধারণা জোয়ান এই যে তিনবারই তিনি এই দোয়া করতেন, তিনবার তিনিকে অনুরোধ করা হচ্ছে নবী আলাইহিস সালামকে যে নজদের জন্য দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন না, নজদের জন্য দোয়া করবে না, কেন জলজলা ধর্মে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করবে, ফিতনা ফসাদ সৃষ্টি করবে, শয়তানের দল নজদে থেকে বাহির হইবে। সেই নজদের নাম আজ আরব সরকার পরিবর্তন করিয়া নাম রাখছে রিয়াদ। সেই নজদিও মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি অনুসারী দেওবন্দীগণ, কাজেই দেওবন্দিরে ওয়াহাবি বলা হয়। অসংখ্য কিতাবে তার প্রমাণ আছে। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শেষ হলে আমরা দ্বিতীয় পক্ষকে তাদের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ করছি। সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী, প্রতিপক্ষ জনাব রবি সাহেব যে হাদিস করেছেন, আমার সময় আছে, আপনি সময় আছে, আপনি বলবেন কিছু? আর সময় থাকলে না বলবো, আর সময় আছে, এখন আসেন। ঠিক আছে, দেওবন্দীগণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু, তাহারা কয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের চাইতে শয়তানের ইলম বেশি। তাহারার কিতাবে লেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের চাইতে শয়তানের ইলম বেশি। তা হইলে যার ইলম বেশি তাকেই মান্য করতে হবে। শয়তানকেই নবী মানুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানতে হয় না। এই জন্য এরা দুশমন রাসূলুল্লাহ, এরা যতই কিছু করো দেখেন মিলাদ শরীফ তারা করবে না। কিছুদিন পূর্বে আপনারা অবগত আছেন 40,000 বিজ্ঞাপন ঢাকা আমি থাকি বাইতুল মুকাররমের খাতিবে লিখছে নবীজির মিলাদ খ্রিস্টানদের খ্রিস্ট মাসদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। পত্রিকারা পাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে আমি তার বিরুদ্ধে ঘুরি ভুতুয়া থাকছি যে এর যে কাপড় না নেই সব কাপড়, তারা অ্যারেস্ট করা হয়েছে, কিছুদিন জেলখানায় রাখা হয়েছে, অঙ্গাধীনে আছে। যাক, এই দেওবন্দীরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই যে পুরাণ কথাটা আমার এই পর্যন্ত কেউ উত্তর দেয় নাই যে নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায়। জিনার ধারণা করলে সিরাতুল মুস্তাকিম নামক কিতাবে লেখা, দেওবন্দীরা কিতাব, জিনার ধারণা করলে ওই যে যার লোকে জিনা করবা তার মুখ লাভিন্য করে আনতে হবে সামনে। জিনার ধারণা করা যায়, নামাজ হইব, সহবাসের ধারণা বেশি ভালো, কারণ এটা যায় এই নামাজের মধ্যে গরু গাধার জ্ঞান ধারণা করা যায়। কিন্তু যদি কেউ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ধারণা করে আয়া জায়গা, তাহলে গরু গাধা জিনা সহবাসের চাইতে উৎকৃষ্ট
এখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দেওবন্দি ওয়াহাবি খারিজিদের কাছে বহু গাদা জিনার চাইতে নিকৃষ্ট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বানাইছে এই যে সিরাতুল মুস্তাকিম। আল্লাহর অর্থ কি করবেন পরে আমি তো জেলও খাচ্ছি এই বাংলাদেশে ইসমাইল বললেন সেরাতে মুস্তাকিম এই রাতে মুস্তাকিম। আচ্ছা কষ্ট বলেন ভর্তি সব যদি বলেন। আচ্ছা বলেন। আচ্ছা जुल्मातुन बाजुहा फौका बातिन, जीना के वसा से अपनी बीवी की मुजामनात का ख्याल बेहतर है और शायद या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ का जनाबे रसालत माँ भी हो। अपनी हिम्मत को लगा देना अपने भोइल और गाजे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है। पैगंबर सुने जिनार वसवसा হইতে জিনার কুমন্ত্রণা হইতে নিজের বিবির সঙ্গে সহবাসের জ্ঞান ধারণা ভালো। পীর মুর্শিদ যে কোনো বুজুর্গ হোক তার জ্ঞান ধারণা নামাজে চলবে না। জনাব রেসালাতে মাআবহি হোক, স্বয়ং নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হোক না কেন, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बोल और गाजे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है। मुझे धारणा देने देवा नबी करीम साल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लमेর প্রতি গুরু গাধার জ্ঞানের থেকে নিকৃষ্ট। এখন আমি জিজ্ঞেস করবো নামাজে আত্তাহিয়াত পড়তে হবে কিনা, আত্তাহিয়াত না পড়লে নামাজ পড়ে কিনা, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী বলবে, তখন কি হবে? কেন বলবে? আপনার নামাজ কেমন হবে? নামাজের মধ্যে রাখেন কোরআনের ৬,৬৬৬ আয়াত, প্রত্যেক আয়াতে না প্রত্যেকটি শব্দে নবীজি মওজুদ আছে আমি প্রমাণ করব। নামাজ পড়ার উপায় নাই যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ধারণা আইলে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়, গুরু গাদা জিনা সহবাসের থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য দেওবন্দিরা ওয়াহাবিরা ৩৬০ জন আলেম মক্কা ও মদিনার পাক ভারতের এদের কাফের ফতোয়া দিয়ে। আপনার বক্তব্য শেষ হতে আমি দ্বিতীয় বক্তব্য মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেবকে বলার জন্য অনুরোধ করছি। সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, আমাদের প্রতিপক্ষ জানাব বিষয় না তিনি আছেন, আপনাদের পরবর্তী যাওয়ার সময় দেওয়া হবে কি না আপনারা মেজাজেন আপনি বলেন। প্রতিপক্ষ জনাব রেজভী সাহেব দেওবন্দিকে ওয়াহাবি সাজাবার জন্য সর্বপ্রথমে যে হাদিস তেলাওয়াত করেছেন এই হাদিস তেলাওয়াত ভুল করেছেন। হাদিসের শব্দ হইল বারিক লানা ফি শামিনা ওয়া ফি ইয়ামানিনা, তিনি করেছেন ইয়ামিনা। হাদিসের তেলাওয়াত ভুল করেছেন। আমাদের প্রতিপক্ষ জনাব রেজভী সাহেব দেওবন্দিকে ওয়াহাবি সাজাবার জন্য যে হাদিস তেলাওয়াত করেছেন তেলাওয়াত ভুল করেছেন। হাদিসের শব্দ হইল ফি নাজাদিনা ফি শামিনা ওয়া ফি ইয়ামানিনা। হাদিসের শব্দ হইল ইয়ামানিনা, তিনি করেছেন ইয়ামিনা। দ্বিতীয়ত এই হাদিসের দ্বারা দেওবন্দিরা কেমনি ওয়াহাবি হইল, এই হাদিসে তো কোনো দেওবন্দির কথা নেই, এই হাদিসের নজদের কথা। ইতিহাস যারা জানেন তারা তাদের প্রত্যেকেই জানা থাকার কথা। নজদ আরবের একটা প্রদেশের নাম, উপমহাদেশের কোন এলাকার নাম নয়। এবং আরবের নজদ প্রদেশের এক ব্যক্তির নাম ছিল মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি। তার একটা দল ছিল,
সেই দলটাকে ইতিহাসে ওয়াহাবি দল বলা হয়। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সাথে আরব দেশের কি সম্পর্ক তাও তিনি বলেননি, দেওবন্দি আলেমগণের সাথে এই হাদিসের কি সম্পর্ক তাও তিনি বলেননি। এই হাদিসে নজদের কথা বলা হয়েছে, আরবের একটা প্রদেশ এবং সেই প্রদেশের একটা দল মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদির অনুসারী, সেই দল ওয়াহাবি দল। এই হাদিসের সাথে দেওবন্দিদের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি তানাহেসরা করে এই হাদিসের ভুল তেলাওয়াতের মাধ্যমে দেওবন্দিদেরকে ওয়াহাবি সাজাবার দিতে চেষ্টা করেছেন, ভিন্ন চেষ্টা করেছেন। 2 নম্বর কথা, তিনি সিরাতে মুস্তাকিমের লেখক ইসমাইল বলেছেন। আমি পূর্বেও বলেছি হযরত ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি 1831 সনে হযরত ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি 1831 সনে পাঞ্জাবের বালাকোটের যুদ্ধে, এই যুদ্ধটা ইংরেজ পক্ষপাতী শিখ সেনাদের বিরুদ্ধে যেই সৈনিকদের সেনাপতির নাম ছিল রঞ্জিত সিং, তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে স্বাধীনতা জাহাজ হয়েছিল, সেই জাহাজের সেনাপতি ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেলমুনি এবং ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি। তারা দুজন সেই ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধে 1831 সনে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আর দেওবন্দ মাদ্রাসা 1866 সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইসমাইল 1831 সনে শহীদ হয়েছেন আর 1866 সনে দেওবন্দ মাদ্রাসা মাত্র প্রতিষ্ঠা। আচ্ছা, এখন আমি বলবো আচ্ছা, আপনি দ্বিতীয় বছর আপনার সবাই করছেন, আপনি বলতে পারেন বলবো। সম্মানিত বিচারক মন্ডল, ইতিপূর্বে তিনি এই ইসমাইল শহীদকে ইলিয়াসের বাবা সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি এই ইসমাইল ইলিয়াসের বাবা নন, এই ইসমাইল ইলিয়াসের বাবা নন। যে ইসমাইল সিরাতে মুস্তাকিম লিখেছেন, এই ইসমাইল 1831 সনে ইন্তেকাল করেছেন আর দেওবন্দ মাদ্রাসা 1866 সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং তবলিগীদেরকে কাফির সাজাবার জন্য তিনি এই ইসমাইলকে ইলিয়াসের বাবা আখ্যা দিয়েছেন। দেওবন্দীদেরকে ওয়াহাবি সাজাবার জন্য এই ইতিহাসকে, পরিষ্কার ইতিহাসকে তিনি ধামা কথা দিয়ে এই ইসমাইলকে ইলিয়াসের বাবা আখ্যা দেওয়ার ভিন্ন চেষ্টা করেছেন। এই ঐতিহাসিক এই তথ্যটার দিকে আমি সম্মানিত বিচারক মন্ডলী ইতিহাস সন্তানে আপনাদের আমার কথা করছিলাম। এই প্রসঙ্গে মাওলানা আকবরের বিষয়ে একটি মন্তব্য করার জন্য হয়েছে। মহাজের ইসমাইল শহীদ সম্পর্কে যিনি যেটা বলেছেন, আব্দুল ওয়াহাব নজদির আকিদা, মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদির যে আকিদা, আমরা প্রসঙ্গে চালিয়ে যাবো। ইসমাইল শহীদ সম্পর্কে যেহেতু আপনি বইতে পড়েছেন, এই বইতে উনি বলেছেন যে এই ইসমাইল শহীদের সাথে দেওবন্দীদের কোন সম্পর্ক নেই। ইলিয়াসের আব্বা নন। এইটা যখন খোলাবতলা 1 ঘন্টা আগে যে কথা হয়েছিল, মেওয়াতি মৌলভী ইসমাইল, মৌলভী ইলিয়াসের পিতাও ইসমাইল। এই ইসমাইল না ইসমাইল আপনার কি করছেন না থাকতে পারে না, কত রাজনীতি খেলাইতেছে। এখন আছেন দেওবন্দীদের আকিদা, खुदा ताला झूठ बोल सकता है, खुदा ताला झूठ बोल सकता है, बाराने का क्या আল্লাহ বাইরে কথা হচ্ছে। দেওবন্দীরার আকিদা হইল আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে। আচ্ছা, যদি আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে, তাহলে কথাটা প্রযোজ্য, কিন্তু বাইরে কথা হচ্ছে না। দেওবন্দীরা ওয়াহাবি, এটা হলো আলোচনা চাই। দেওবন্দীরা ওয়াহাবি বলে কোনো কিছু নাকি বলতে পারে, জি বলেন। আচ্ছা,
আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে, বারাহিমের সাথে আর মধ্যে লাগছে। তো আল্লাহ যদি মিথ্যা বলতে পারে এই আকিদা যার থাকবে সে ওয়াহাবি, সে দিন মুসলমান না। কেন? পুরানো মিথ্যা হইতে পারে। আল্লাহ যদি মিথ্যা বলতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতে পারে? এই মাদ্রাসাগুলো কি কারণে এই মাদ্রাসায় তথ্যক্ষেত্র জাকাত ইত্যাদি নেশার ফলা, যেখানে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিথ্যা বলা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তো বইটার নাম বলি আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন লেখা হচ্ছে বারাহিমে তাকওয়া। জি, বারাহিমে তাকওয়া। আচ্ছা, আরো বারাহিমে তাকওয়া লিখো। মোহাম্মদুল হাসান দেওবন্দি, মোহাম্মদুল হাসান। আচ্ছা, ফজিল আহমদ সাহেব আমবেতি, ফজিল আহমদ আমবেতি, জেহাদুল মশাল মুসান্নিফি মোহাম্মদ হাসান সাহেব। আচ্ছা আচ্ছা, এই বইটার সাথে দীক্ষা লেখা আছে এখানেও যে 18 করা হয়েছে 118 খ্রিস্টাব্দ, 118 খ্রিস্টাব্দ। আচ্ছা, তারপরে আসেন আপনারা अल्लाह ताला की शान ये है कि जब चाहे गायब डेवलप कर ले, किसी ओली में भी दीन के रस्ते भूत अल्लाह ने ये ताकत नहीं बख्शी। तर्बियतुल ईमान मुसन्निफ इस्माइल बैलवी। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করে গায়ব জিজ্ঞাসা গেল, আল্লাহ গায়ব জিজ্ঞাসা করে দিন করেছে ভূতকে, আল্লাহ এই শক্তি দেয় নাই, আল্লাহ শক্তি দেয় নাই গায়েবের, কিন্তু আল্লাহরও শক্তি নেই। আল্লাহ যখন ইচ্ছা তখন জিজ্ঞাসা করে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা গেল, তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর আরেকজন আছে। এই কি করার কিতাবগুলো যদি অস্বীকার করতে পারেন তাহলে লিখতে দেবেন। বলবি তারার কিতাব নয়, ইসমাইল জাহিদি লাগছে। আপনার সময় শেষ, আমি এখন মৌলানা মৌলিক সাহেবকে 3 মিনিটের মধ্যে বক্তব্য করতে জন্য আমার মতো তারা কুণ্ডলী। আমাদের এখন যে আলোচ্য বিষয়ের উপর কথা হচ্ছে সেটা হল দেওবন্দিরা ওয়াহাবি। এই কথাটার বাইরে তিনি এতক্ষণ যা কিছু বলেছেন, দেওবন্দিরা ওয়াহাবি বলে এইটা হলে আলোচ্য বিষয়, এটা তিনি প্রমাণ করেন। সে কোন কিতাবে কি আকিদা পোষণ করছে, আল্লাহর ব্যাপারে সে কোথায় কি লেগেছে, এইগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এইগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে হলে নূতন ভাবে আলোচ্য বিষয় বাধ্য করে তারপরে এই বিষয়ে আলোচনা করবো। আমি শুধু এখন জানতে চাই তিনি দেওবন্দীদেরকে কোন দলিলের ভিত্তিতে ওয়াহাবি বললেন, দলিলটা কি এবং ওয়াহাবি কাকে বলে। মৌলানা আব্দুল আলীর বিষয় আমার বক্তব্যটা ফিরে পরে বলবো। অনেক দুটো আমরা ওনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি দয়া করে। উনি যেটা বলছেন যে কোন ভিত্তিতে তাদেরকে আপনি ওয়াহাবি বলছেন, দলিলটা দয়া করে। এবং ওয়াহাবি কাকে বলে, ওয়াহাবি সংজ্ঞা আদি গতিয়া আব্দুল ওয়াহাবের দিকে, মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, যে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের আরবের পূর্বী মুসলমানরা 1212 হিজরিতে প্রস্তুত বয়সী সমস্ত নবী অলিগণের মাজার, নবী পাঁচজনের মাজার ব্যতীত সমস্ত নবী অলিগণের মাজার ভাঙ্গা বিনিষ্ঠা করছেন। এইটা কি ইতিহাসের ভাষায় ভাষায় নাই? সেই আব্দুল ওয়াহাব নজদী অনুসারী ওয়াহাব ওয়াহাবি, সেই আব্দুল ওয়াহাবের দিকে নির্ভর হইতে। এই জন্য দেওবন্দীগণ ওয়াহাবি। দেওবন্দীরা কয় আল্লাহ তাআলা বন্ধুকে কামকে পহলে से आगे का ना बंद काम आदर्श अमृत निजाम भी व्यक्ति आदर्श
ওয়াহাবি কাকে বলে? ওয়াহাবিদের আদর্শ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমি একটি কথা বলতে চাই। আমার ডান পাশ থেকে কথা শেখুয়ারি সাহেব উনি অনুরোধ করতেছেন যে যেসব আপনি বুড়ামান দিতে গেছেন একটু বিশ্রাম করেন, আমার একটু সময় দেন। আমি কি তোমার একটু সময় দিতে পারি? আপনারা অনুমতি দেন? তুমি কি একটু সময় আমি দিতে পারি? আমাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ একবার আলিদের বিষয়, আর কারও দিবেন না। আমাকে বলা হয়েছিল যদি আপনি বলতে অক্ষম হন সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আর একজনকে বলতে দেওয়ার আমাদের একটা অনুমতি আছে। এখন এই ক্ষেত্রে যদি আপনি সক্ষম হন তাহলে অন্য কাউকে দেওয়া ঠিক হবে না। আর আপনি যদি অক্ষম হন তাহলে অন্যকে দেখতে পারেন না, আমি সক্ষম, তাহলে আপনি বলেন, তাহলে আপনি বলেন। বন্ধুকে আকিদা আমাদের अंदर ज्यादा लोग आबादी के दामों की पहले से खबर नहीं होती, जो बंदे अच्छे या बुरे मालूम होता है। मलगतुल हैराনের মধ্যে এই কথা লেখা আল্লাহ তাআলা বন্দায় যে কাম করবে এইটা আগে জানে না। যখন বন্দায় কাম করিয়া যায় তখন আল্লাহর এইটা খবর হয়, তখন জানে। মলগাতুল हैराনের মধ্যে লেখছে মৌলভী হুসাইন আলী সাহেব, মৌলভী হুসাইন আলী দেওবন্দি লেখছে। আমাদের প্রসঙ্গটা এটা ছিল, আমাদের প্রসঙ্গ ছিল যে ওয়াহাবি কাকে বলা হয়। ওয়াহাবি বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন? আচ্ছা, আব্দুল ওয়াহাব নজরুল অনুসারী দ্বারা আদর্শটা দয়া করে বলবেন। আব্দুল ওয়াহাব নজরুল অনুসারী দ্বারা কারা ওয়াহাবি? যেমন আমার নামে পাশের লাগানো আহমদ রেজা খান একজন অদ্বিতীয় আলেম উনি, তিনি নাম রেজা সেই দিকে নিষ্পত হয়েছে। এমনিভাবে আব্দুল ওয়াহাব এর অনুসারী দ্বারা তারাই ওয়াহাবি নজদি। ওয়াহাবির মত এবং বুখারী এই নজদের কথাই বুখারী শরীফের ভবিষ্যৎবাণীতে সেই নজদের কথাই বলা হইয়াছে। এখন আসুন মন্দিরে কেন ওয়াহাবি? এই আকিদার কারণে। আমি বলতেছি যেমন আছেন खत्म नबीन के मानी ये समझना गलत है कि हुजूर खत्म नबी से यही गलत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। खत्म नबीन शब्देर এই অর্থ পূজা সম্পূর্ণ ভুল যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। দেখেন কত বড় গলত। আচ্ছা, বলতে ইয়ে মানে আপনারা কথা বলবেন, আমার বন্ধ রাখেন, আপনারা বলেন আমাকে বন্ধ রাখেন, আমাদের বলেন বন্ধ করে দেই। আচ্ছা হুজুর, আচ্ছা একটু তার থেকে একটা বিষয় একটু ক্লিয়ারিফিকেশন দরকার। সেটা হলো এই যে দেওবন্দিগণ ওয়াহাবি, রেজি সাহেব যে ওয়াহাবির কথা বলা হচ্ছে তার অনুসারীরা হলো ওয়াহাবি। আর দেওবন্দির আলেমগণ বা দেওবন্দির নেতাদের লোকেরা যদি ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী হন তাহলে তারা ওয়াহাবি। এই প্রশ্নে যে ওয়াহাবিরা যদি হুজুর যেটা বলছেন সেই মতাদর্শের অনুসারী হয়ে থাকে, একই মতাদর্শের অনুসারী যদি দেওবন্দির আলেমগণ বা অনুসারী হয় তাহলে কথাটার যথার্থতা আসে। এই ক্ষেত্রে হুজুর বলছেন যে তারা বলছেন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আখেরি নবী, খাতামুন নবী, এই কথাটার বিশ্বাস ওয়াহাবিগণ করে নাই, দেওবন্দিগণও করে না। এই কথাটাই বোধহয় উনি বলার চেষ্টা করছেন। আপনি এখানে করে শুনেন, যদি উনি ওনার বক্তব্যের মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেটার ব্যাপারে আলেমগণ এরা বিচার আছে, কিন্তু বিচারক করা দরকার হলে 5 জন 10 জন 20 জন আলেমকে কন্ট্রোল করা হবে। উনি যদি সরে যান আমরা চেষ্টা করবো তাকে ট্রাকে রাখার জন্য। যদি সরে যান তাহলে ওনার জন্য এটা সময় নষ্ট ছাড়া কিছু হয়ে যাবে। তাদের আমি মনে হয় ওরা বক্তব্যটা উপস্থাপনের জন্য আপনারা সুযোগ করে দেন। আর আপনারা মেহরবানি করে বলেন না, আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে তখন বলে থাকি, তাতে ভালো হয়। কি সেটা করলে আমরা বুঝতে পারবো।
আচ্ছা, এখন কি আমাকে সময় দিচ্ছেন? সময় 2 মিনিট আছে আপনার মাত্র। আচ্ছা, যদি এই কথাটা ভুল হয়ে থাকে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নবীনের অর্থে তিনি শেষ নবী নয়, যদি এইরূপ অর্থ কেউ করে তাহলে কাফের হবে কিনা আমি জানতাম চাই। পরে আমি বলবো দেওবন্দিরা এই আকীদার অন্তর্ভুক্ত কিনা। আছেন নবী বাকি आरजी लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और भी नबी आ जाओगे तो खतमियत में फर्क न आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তিনি আসলি নবী, তিনির পরে যদি কেউ নবী হয় তাহলে এটা আরজি নবী। কাজেই ইলিয়াস নওয়াতি আরজি নবী নকল নবী। ডাকতে রাখবার কোন উপায় নাই ডাকতে রাখবার। সামরিক কোর্টে সামরিক রামাকে নেয়া তলব করিয়ে নেয়া 3 ঘন্টা বাহাসের পরে 27 বার কাফের প্রমাণের পরে সারা সামরিক হেরাইছিল। আপনারা জানেন নেত্রকোনাবাসীরা এই কথা অবগত আছেন কিনা? আপনার সময় শেষ। আচ্ছা, আমি মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেবকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। সম্মানিত বিচারক মন্ডলী, আমি বারবার বলেছি যে তিনি যেহেতু বলেছেন দেওবন্দিরা ওয়াহাবি, এই জন্য এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য 2টা জিনিস ভূমিকা স্বরূপ ব্যক্ত করা দরকার। একটা হল ওয়াহাবি কাকে বলে, এটা তিনি বলেন নাই। 2 নম্বর, যাদেরকে ওয়াহাবি বলে তাদের সাথে দেওবন্দীদের সামঞ্জস্য কোথায়? এই 2 প্রশ্নের জবাব আসলে পরে দেখা যেত দেওবন্দীরা ওয়াহাবি কিনা। অত দুঃখের বিষয়, তিনি দেওবন্দী ওয়াহাবি কাকে বলে তার সংজ্ঞা দেন নাই এবং ওয়াহাবিদের সাথে দেওবন্দীদের সামঞ্জস্য কোথায় তা বলেন নাই। সুতরাং এই আলোচ্য বিষয়ের উপর ওনার আলোচনা চলছে না। এবং তিনি কেন ওয়াহাবিদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন না আমি সেই প্রসঙ্গে বলতে চাই। ফতোয়ায়ে সানি হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব। এই কিতাবের 3য় খণ্ডের 428 পৃষ্ঠায় এই খণ্ডের এই কিতাবের ফতোয়ায়ে সানি কিতাবের 3য় খণ্ডের 427 এবং 28 পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেই বিবরণে একাংশে লেখা আছে, ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম হুমুল মুসলিমুন। ওয়াহাবিদের সংজ্ঞার এক পর্যায়ে ফতোয়ায়ে সানি 3য় খণ্ডের 428 পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ওয়াহাবিদের পরিচয়ের এটা একটা যে এরা শুধু নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে আর এদের দল তারা বাকি সবাইকে কাফের মনে করে। এই সংজ্ঞা অনুপাতে একমাত্র আকবর আলী রিজভী সাহেব ওয়াহাবি প্রমাণিত হন। এই জন্যই তিনি ওয়াহাবিদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন না। আপনাদের কি ইতিপূর্বে আমাদের আমি এই সম্মানিত সুযোগে এবং আলেম সবাইকে যেভাবে আওয়াজ করেছেন এটা আমি মনে করি ঠিক না। আমরা সবাই অন্তত ধৈর্য ধারণ করবো। কথা শুনতে আপত্তি নেই, কিন্তু যদি আপনারা রিয়াক্ট করেন তাহলে এটার বিরুদ্ধে তার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমি সবাই অনুরোধ করবো যে মেহরবানি করে আপনারা অতি কোনো উৎসাহে আওয়াজ করবেন না। আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, এই পক্ষের কাছে আপনাদের বক্তব্য শেষ করলে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারি। আমাদের 4র্থ বিষয় ছিল দেওবন্দীগণ ওয়াহাবি। এই ব্যাপারে আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলাম। এখন আমরা 5ম বিষয় যেটা নগদ
এটা পরে এখন আমরা ওই পঞ্চম বিষয় যেটা নবীজি গায়েব জানেন, তিনি সর্বত্র হাজির ও নাজির, অস্বীকার করা কুফরি। এর সপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য আমি মাওলানা আকবর আলী রিজভী সাহেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সময় 12 মিনিট, প্রথম 10 মিনিট, তারপর আমরা 2 মিনিট। নবীজি গায়েব জানেন, তিনি সর্বত্র হাজির ও নাজির, অস্বীকার করা কুফরি। জি, আমি আরম্ভ করছি। এখন আমার এই ক্ষেত্রে 2টি কথা না, 2টি আয়াত। প্রথম কোরআনের প্রথমে ইউমিনুনা বিল গায়বে ওয়া ইকিমুনা আস-সালাত, ঈমান রাখতে হবে গায়েবে। গায়েব মানে অদৃশ্য, কেমন অদৃশ্য? যাহা দেখা যায় না চোখে, ধরা যায় না হাতে, অনুভব করা যায় না অন্তরে। এই ধরনের গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং নামাজ পড়তে হবে। তো আগে ঈমান, পরে নামাজ। মধ্যখানে ওয়াও শব্দ রয়েছে, এটা আছে মাসুক মাসবিলে মুগায়রাত বিজাত। ঈমান এবং নামাজ এক জাত না, এক জিনিস না। ঈমানই এক জিনিস, ঈমান বিল গায়বই এক জিনিস, আর নামাজই এক জিনিস, এক জাত। যেমন দেহ এবং রুহু, দেহ এক জাত না, এক দেশের বাসিন্দা না। আমাদের গায়েবের উপরে ঈমান রাখতে হবে। কুরআনে কারীম প্রথমেই উল্লেখ, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি এই কয়েক মিনিটে দেওয়া সম্ভব না। একটি আয়াতে কারীমা পড়তেছি, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু বলেন, হে গায়েবের খবর দেনেওয়ালা। নাবিয়ুন শব্দের অর্থ গায়েবের খবর দেনেওয়ালা। নাবিয়ুন শব্দের অর্থ গায়েবের খবর দেনেওয়ালা। দেখে রাখেন, আল্লাহ পাক বলেন, হে গায়েবের খবর দেনেওয়ালা, যদি তিনি গায়েব নাই জানবেন, গায়েবের খবর তিনি কেমনে দিবেন? আমরা কি করে গায়েবের প্রতি ঈমান আনব? তিনি যদি গায়েবের খবর নিয়ে নাই আসবেন। আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরা, তোমাকে আমি পাঠাইয়াছি হাজির ও নাজির বানায়া ছাড়া, সৃষ্টির জন্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি গায়েবের খবরদাতা এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য, 7 আসমান 7 জমিন সমস্ত সৃষ্টির জন্য তিনি সর্বক্ষণ হাজির ও নাজির। আল্লাহ পাক তিনি কি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আচ্ছা, তফসিরে রুহুল বয়ানে এই মর্মে উল্লেখ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির ও নাজির। যাহারা সন্দেহ করবে তাদের ঈমান বরবাদ। আচ্ছা, অতটা কিতাব দেওয়া, যে কিতাব চায় তখন না নিবে, খাইছে আমার কাছে যথাযথি হচ্ছে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। বলেন, যারা কয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রদত্তে, আল্লাহ প্রদত্ত জানে, তিনি গায়েব জানে না। আল্লাহর শক্তি আল্লাহ দান করতেন হাজির নাজিরের, তবুও তিনি হাজির নাজির না। আমি তাদের মুসলমান বলতে পারি না, আমি না। এই বিশ্ব জগতের ইমানদার আলেম কেউ মুসলমান বলতে পারবে না। এবারে
মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেবকে এই প্রসঙ্গ বলার জন্য অনুরোধ। সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী, প্রথম কথা 5 নম্বর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন এবং তিনি হাজির নাজির। এই কথাটা তিনি যেভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তার শেষের দিকে বলেছেন যে আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব জানেন। এইটা আলোচ্য বিষয় নয়। আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব কে জানে না, এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব শুধু নবী জানবেন, আমাদের নবীজি জানবেন কেন? আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব আল্লাহ যাকে প্রদান করেন তিনিই জানেন। সুতরাং ওইখানে আমাদের নবীজির কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এই জন্য আমি আমার অপ্রাসঙ্গিক কথার জবাবে কিছু বলা দরকার মনে করি না। আমি শুধু সম্মানিত বিচারক মন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আলোচনা আলোচ্য বিষয়ের ভিতরে হোক, তারপরে আমি আমার কথা বলব। এবং বারবার আমি অনুরোধ করে বলব যে আলোচ্য বিষয়ের বাইরে গেলে আপনাদেরও মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং আমাদেরও নষ্ট হয়। তাহলে আমি দুই পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়বস্তু যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার ভিতরে থেকেই বক্তব্য উপস্থাপন করলে এটার ফয়সালায় সহায়ক হবে। তবু অনেক সময় কোন ক্ষেত্রে বিশেষে এটা যদি একটা সার্বিক অর্থ বহন না করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে সেই ব্যাখ্যা যদি মূল বিবেচ্য বিষয়কে রেগুলেট করে সেখানে না যাওয়াটা দুই পক্ষের জন্য আমি মনে করি বাধ্যতামূলক। এখানে যে প্রথম যে মাওলানা রিজভী সাহেব বলেছেন যে একটা আয়াতকে অনুসরণ করে যে আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন। আমাদের বিষয়বস্তু হল সেলফ কন্টেন্ট, যে হযরত মুহাম্মদ নিজেই আল্লাহ সর্বসর্বা, এটা কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ যাকে দিবেন তিনি ক্ষমতাবান হবেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মহান নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী এবং ইসলামের অনুসারীদের কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শ, এই আদর্শবান নবী নিজেই এই ক্ষমতা দান, এই কথাটাই এখানে প্রমাণ দরকার। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় আমি আজ বিশেষ করে নির্দেশাকে অনুরোধ করব যে উনি যে আল্লাহ সর্বত্র হাজির এবং নাজির, এই কথাটার ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় নাই। যেহেতু আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার হুকুমে চালাইতেছেন এবং এতে কোন সন্দেহ নাই চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাস সব আল্লাহ দ্বারা নির্দেশিত। এখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সর্বত্র বিরাজমান, অর্থাৎ আজকের বাহাতেও তিনি বিরাজমান আছেন বা তিনি সর্বোচ্চ বিরাজমান আছেন। এই জন্যে তোমার হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনীতভাবে এই বিষয়ে প্রয়োগ করব। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সর্বত্রই যদি হাজির নাজির থাকেন তাহলে আজকের এই মাহফিলে নুরুল ইসলাম সাহেবের কথায় মাহফিলে আছেন, তাহলে সারা পৃথিবীকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় থাকবেন যেমন করে। যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির নাজির হন, আল্লাহ হাজির নাজির, আল্লাহ সমসাময়িক হয়ে যায়। এখন আমি বলবো যে এইখানে আমরা সবাই হাজির নাজির, আল্লাহ হাজির নাজির, সবাইকে আল্লাহ সমসাময়িক হয়ে যাব? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই দুনিয়াটা সুবহানাল্লাহ মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি সব বলছেন দুনিয়া চোরে না কোনা ঠিক চিনে আজনাদিন সাহেব নিস, এই দুনিয়াটা অলিদের জন্য একটা নৌকের সমতুল্য নৌ। যদি অলিদের জন্য এই প্রখণ্ড সাচ্ছিত্যতম দুনিয়া একটা নৌকের সমান হইল, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কি কোথায় তিনি না থাকতে পারেন? আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই ক্ষমতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করছেন। তিনি দুনিয়ার সর্বত্রে সর্ব জায়গায় আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, কুরআন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদারের জানের চাইতে অধিক নিকটে। ঈমানদার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সারা বিশ্বে থাকবে, প্রত্যেক ঈমানদারের জানের চাইতে অধিক নিকটে আল্লাহ পাক এই ক্ষমতা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করছেন। মানতে হবে, না হয় ঈমানের মধ্যে ত্রুটি আসবে। ঈমানের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকবে নামাজ রোজা করিয়েও জাহান্নামে যাইতে হবে। নামাজ রোজার কোনো নাই যদি ঈমান নাই। কথা শেষ হলে বলেন, আমরা আমার কথা শুনবো। হ্যাঁ, আপনার কথা শেষ হলে বলেন যে এইটা হচ্ছে আমি শুনবো আবার। ঈমান তিনি গায়েব জানেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমে মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মান আলুহু যাহা সৃষ্টি করিয়েছেন এবং করবেন, সৃষ্টির পূর্বে থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ববিষয়ের জ্ঞান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক দান করিয়াছেন। এই ঈমান রাখতে হবে। কুরআনের প্রথম আয়াতটি বলছিলাম ইউমিনুনা বিল গায়ব, তারপরে নামাজ। গায়েবের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। ঈমান কি? ঈমান কি? ঈমান কি? অনুরোধান আমার সংশোধনের জন্য, আমার ভালাইয়ের জন্য, আমার পরকাল পরিষ্কারের জন্য আমি অনুরোধ করব। ঈমানের ব্যাখ্যাটা দেন। ঈমান কি? নামাজ ঈমান না, রোজা হজ যাকাত ঈমান না, আল্লাহ ঈমান না, কুরআন ঈমান না। ঈমান কি? আল্লাহ ঈমান হইলে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাই মুমিন হবে। কুরআন ঈমান হইলে গিরিশচন্দ্র সেও মুমিন হইবে। নামাজ রোজা করলেই যদি ঈমানদারি হয় তা হইলে ইহুদিরাও মুমিন, 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ঈমানের পরিচয় কি? আর ঈমান জিনিসটাই গায়ে, ঈমান জিনিসটাই গায়ে। সেই ঈমানই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন এত কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে যায় তার মর্মাদি উদ্ঘাটন করা অল্প সময়ের ভিতরে ইহাটি সম্ভব, যার যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দেয়। এখন আমার বক্তব্য শেষ করলাম। যে আপনি বলেন, শেষ করেন। সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পবিত্র কালামের সূরায়ে হাশর, পবিত্র কালামের সূরায়ে হাশর এর শেষের দিকের এক আয়াতে বলেন, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাহ হুয়ার রহমানুর রহিম। আল্লাহই একমাত্র মাহবুব, যিনি ছাড়া আর কোন মাহবুব নাই। তিনি আলিমুল গায়ব, এবং তোমরা যা জানো তাও তিনি জানেন।